Okay. So our next thing is we will see the communication protocols now. So in communication protocol, uh, first communication protocol we'll see as for serial communication protocol. Means we are studying serial communication, but how this serial communication is takes place to the protocol. A protocol means what? Whenever we are adding some handshaking signal and we are designing some communication bus, then it is called as a protocol. So first protocol we are going to see is nothing but your RS-232 protocol. Okay. So RS-232 protocol is the first protocol for serial communication, which was designed for the serial communication purpose. The RS-232 communication protocol, generally the 9-wire cable is there. In that 9-wire cable, the connection is made between the DB9 connector. DB name is given and a 9 for the 9 number of wires are there. That's what the name is given, DB9 connector. Generally, RS-232 protocol is used for interfacing the microcontroller to the what you can say the TTL devices. When CMOS devices is to be communicate with the TTL devices and TTL devices is to be communicated with the CMOS devices, then we use the RS-232 protocol. Means what? Suppose your computer is there, and computer generally do not work on 5 volt and 0 volt. It works on the 25 volt plus minus 25 volt. So computer understand that when the range of the voltage is between plus 3 volt to 25 volt, plus 3 to plus 25 volt, generally it considers it as a logic 1. जसं आपण म्हणतो की 3.3 वोल्ट ते 5 वोल्ट पर्यंत आपण लॉजिक 1 कन्सिडर करतो मायक्रोकंट्रोलरच्या भाषेमध्ये बायनरी 1. तसंच कम्प्युटर बायनरी 1 कधी कन्सिडर करतो when it is between plus 3 to plus 25 or 24 volt. Okay, means when the microcontroller will transmit 3 volt, but computer will not able to get it whether it is binary 1 or not, because 3 volt can be your binary 0 or binary 1 for the computer. Okay, again, when you transmit 0 volt to 1.5 volt, then it is treated as binary 0 in case of computer. But in case of in case of microcontroller, it is 0 to 1.5 volt. But in case of computer, it is generally from minus 3 volt to minus 24 volt. Okay, so this is the case. Means when you will transmit 0, your computer will not be able to judge whether it is binary 0 or binary 1. So there should be some communication protocol that microcontroller transmitted 5 volt, that consider it will be considered by binary 1 by the computer. So there should be some protocol. Okay, जसं आपण म्हणतो की कुठे काही बोलायचं असलं की त्याला काही स्टँडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल असतो, तसंच दोन डिव्हाइसेस मध्ये कम्युनिकेशन साठी काही स्टँडर्ड सेट केलेला असतो, त्याला आपण प्रोटोकॉल म्हणतो. मग सीमॉस आणि टीटीएल डिव्हाइसेस हे प्लस मायनस व्होल्टेजेसवर वर्क करतात आणि सीमॉस डिव्हाइसेस हे 0 to 5 volt वर काम करतात. मग ज्यावेळेस ह्या दोघांमध्ये कम्युनिकेशनची गरज पडेल त्यावेळेस RS-232 प्रोटोकॉल हा यूज केला जातो. ओके, मग आता ज्यावेळेस मायक्रोकंट्रोलर काही डेटा बायनरीच्या सीमॉस फॉर्मॅट मध्ये ट्रान्सफर करेल, तर RS-232 त्याला TTL फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करेल आणि मग तो कंट्रोलरला जाईल. ओके, म्हणजे हा काय करतो, जसं की सपोज एखाद्या दोन देशाचे मोठे नेते ज्यावेळेस कम्युनिकेशन साठी एकत्र येतात, तर मध्ये एक मीडिएटर असतो, ट्रान्सलेटर म्हणतात त्याला. तो ट्रान्सलेटर काय करतो, जपानीज भाषेला इंग्लिश मध्ये कन्वर्ट करेल आणि आपला ट्रान्सलेटर त्या इंग्लिश भाषेला हिंदी मध्ये कन्वर्ट करेल. असे दोन ट्रान्सलेटर झाले प्रत्येक देशाचे, बरोबर. सो इट इज अ एक्झाम्पल. जपानीज भाषा त्यांचा ट्रान्सलेटर इंग्लिश मध्ये कन्वर्ट करेल, आपला ट्रान्सलेटर ते इंग्लिश ऐकून हिंदी मध्ये कन्वर्ट करून आपल्या नेत्याला सांगेल, किंवा आपल्या जो कोणी डील करण्यासाठी दोन मोठे लोक एकत्र आलेले असतात. सो दॅट इज ट्रान्सलेटर. Similarly, this RS-232 also acts as a translator. CMOS लेवलला TTL मध्ये कन्वर्ट करतो ट्रान्समिट करताना आणि रिसीव्ह करताना TTL CMOS मध्ये कन्वर्ट करतो. So that is your RS-232 protocol. Now
आता ज्यावेळेस ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर एकमेकांना कनेक्ट केले जातात, ते कनेक्ट करण्यासाठी एक स्पेशल कनेक्टर यूज केला जातो, त्याला म्हणतात DB9 कनेक्टर. Okay, DB9 connector, male female contacts are there. Generally, when your CPU is connected to the monitor, that cable you must have seen. That cable is nothing but your RS232 protocol. Okay, so it uses that DB9 connector. Total 9 number of pins are there as shown on your screen. Okay, so as you can see, this RS232 connector, total nine pins are there, 9 wires you can say in that cable. एक cable दिसते त्या केबलच्या आतमध्ये total 9 wires आहे. Okay, so the data bits are sent serially on RS232. Each bit is sent one after the another because it is a serial communication protocol, and only one data line in each direction as it supports full duplex communication. This RS232 supports full duplex communication. पण आपलं जे आपण सिरियल सिंक्रोनस असिंक्रोनस पाहिलं, त्यात एकच डेटा लाईन होती जी ट्रान्समिट करण्यासाठी पण तीच आणि रिसिव्ह करण्यासाठी पण तीच. बट इन केस ऑफ RS232 इट इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. म्हणजे जर कम्प्युटर मायक्रो कंट्रोलरला डेटा ट्रान्समिट करत असेल तर ऍट द सेम टाइम मायक्रो कंट्रोलर पण कम्प्युटरला डेटा ट्रान्समिट करू शकतो. ओके, सो दिस इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. गेटिंग? सो व्हेन all the data is transmitted, for checking its correctness, the parity bit is also transmitted. So parity bit तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे. parity bit कशासाठी यूज करतात? ज्यावेळेस आपण डेटा ट्रान्समिट करतो, तुम्ही ऑलरेडी DCU मध्ये शिकलेले आहे बऱ्याच वेळेस पॅरिटी चेक कशी केली जाते. सो सिमिलरली दॅट पॅरिटी बिट ट्रान्समिटेड आफ्टर ट्रान्समिशन ऑफ ऑल 8 बिट्स. ओके, त्या पॅरिटी नुसार सगळे बिट करेक्ट आहे की नाही ते चेक केले जातात. ओके, अँड जनरली द डेटा इज सेंड इन द ASCII format. ASCII, not in binary or hexadecimal format. The data bits are sent in ASCII format. Okay, so as you can see, these 9 pins are there. First pin number 1 is data carrier detect. Data carrier detect. This this is a control line. It is generated by the modem to inform computer that the physical connection is established. ओके, म्हणजे काय की सर जर सपोज आपण तुम्ही इंटरनेट कनेक्शन युजिंग मॉडेम कनेक्ट केलेलं आहे, बरोबर. सो ज्यावेळेस समोर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी होईल त्यावेळेस मोडेम मध्ये जो कंट्रोलर आहे तो कंट्रोलर तुमच्या कम्प्युटरला इंडिकेशन देईल की फिजिकल कनेक्शन हे तुमच्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मध्ये आणि कम्प्युटरमध्ये एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. सो डेटा कॅरियर डिटेक्ट मीन्स फिजिकल कनेक्शन हॅज बीन एस्टॅब्लिश. दिस इंडिकेशन इज गिवन बाय द मोडेम टू द कम्प्युटर. मोडेम मध्ये काय असतं आपलं नॉर्मल मायक्रो कंट्रोलर असतं. म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर तुमच्या कम्प्युटरला इंडिकेशन देणार की फिजिकल कनेक्शन इज एस्टॅब्लिश. नाउ सेकंड इज रिसीव्ह डेटा. दिस रिसीव्ह डेटा विच इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम मोडेम टू कम्प्युटर. म्हणजे कम्प्युटर जो काही डेटा मोडेम कडून रिसीव्ह करणार तो ह्या पिन थ्रू करणार रिसीव्ह डेटा. ओके, म्हणजे मोडेम साठी रिसीव्ह डेटा ही ट्रान्समिट लाईन झाली आणि कम्प्युटर साठी रिसीव्ह डेटा ही रिसिव्हिंग लाईन झाली. ओके, म्हणजे आपण दोन पाथ एस्टॅब्लिश केलेले आहे. एक कम्प्युटर रिसीव्ह करेल आणि एका लाईन थ्रू कम्प्युटर ट्रान्समिट करेल. मग आता रिसीव्ह डेटा म्हणजे काय की कम्प्युटर तुमचा मोडेम कडून डेटा रिसीव्ह करेल आणि पिन नंबर 3 दॅट ट्रान्समिट डेटा मीन्स कम्प्युटर मोडेमला डेटा त्याच्यातून ट्रान्समिट करेल. जर सपोज तुम्ही कम्प्युटर सर्फिंग करताय, नेट सर्फिंग करताय, ज्यावेळेस तुम्ही एखादी वेबसाईट टाकतात सर्च करण्यासाठी, बरोबर, तर तो डेटा कम्प्युटर कडून मोडेमला आणि पुढे नेटवर्कला ट्रान्समिट डेटा मधून जाईल, जी पिन नंबर 3 आहे. म्हणजे कम्प्युटर कडून मोडेम कडे जाणारा डेटा तुम्ही जी वेबसाईटचा URL एंटर कराल ती थ्रू ट्रान्समिट डेटा जाईल आणि जो काही वेब पेज तुम्ही एंटर केल्यावर जे वेब पेज समोरून येईल ते रिसिव्ह डेटा म्हणजे कम्प्युटर मोडेम कडून कम्प्युटरला रिसिव्ह डेटा ह्या पिन थ्रू येईल. म्हणजे काय की बऱ्याच वेळेस बघा तुम्ही ऍट अ टाइम 2 वेबसाईट सर्च करता, बरोबर. एकाचा URL एंटर केलेला आहे, एंटर मारलेला आहे आणि तिकडून डेटा येतो, रिसिव्ह होतो, बघा सर्कल गोल गोल फिरतो. आणि ऍट द सेम टाइम तुम्ही दुसऱ्या टॅब वर जरी डेटा ट्रान्समिट केला तरी पण फुल्ली डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चालतं. तर ते यामुळे चालतं. ओके, देन पिन नंबर 4 इज डेटा टर्मिनल रेडी. So this signal is generated by the computer to inform the modem that computer is ready to receive the data. बरोबर. म्हणजे काय ज्यावेळेस तुम्ही डेटा URL एंटर केली आणि तो URL सेंड झाली, मग समोरून जो काही डेटा येतोय तो डेटा रिसीव्ह करायला कम्प्युटर रेडी आहे का नाही हे मोडेमला इंडिकेट DTR थ्रू केलं जातं. बरोबर. डेटा टर्मिनल रेडी ही लाईन ज्यावेळेस हाय होईल त्यावेळेस मोडेमला कळतं की
कम्प्युटर तुमचा डेटा रिसिव्ह करायला रेडी आहे. मग तो वेब पेज किंवा काय असेल तो डेटा तो तुमच्या कम्प्युटरला रिसिव्ह डेटा थ्रू मोडेम पाठवणार. 5 नंबर पिन इज ग्राउंड. 6 नंबर इज डेटा सेट रेडी. म्हणजे ज्यावेळेस मोडेम DTR सिग्नल रिसिव्ह करतो, म्हणजे मोडेम असं रिसिव्ह करेल की कम्प्युटर डेटा रिसिव्ह करायला रेडी आहे, हे ज्यावेळेस मोडेमला कळतं त्यावेळेस मोडेम कम्प्युटरला सांगतो की हा आता मी डेटा ट्रान्समिट करायला रेडी आहे. म्हणजे काय, हे हँडशेकिंग सिग्नल चालले बघा. कम्प्युटर म्हणतो की मी डेटा रिसिव्ह करायला रेडी आहे. ज्यावेळेस मोडेमला असं कळतं की कम्प्युटर रिसिव्ह करायला रेडी आहे, मग मोडेम सांगतो की हा मी आता सेंड करायला रेडी, म्हणजे यू बी रेडी टू रिसिव्ह द डेटा. ओके. नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट टू सेंड. समजा डेटा टर्मिनल रेडी झालाय, कम्प्युटरने सिग्नल दिलाय की मी रेडी, पण मोडेम डेटा ट्रान्समिट करत नाहीये. फॉर एक्झाम्पल तो त्याच्या काहीतरी दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये बिझी येतो मायक्रोकंट्रोलर. मग जरी पण DTR देऊन पण सपोज जर तुमचा मोडेम डेटा ट्रान्समिट करत नसेल तर कम्प्युटर दुसरा सिग्नल जनरेट करू शकतो, रिक्वेस्ट टू सेंड. नाही, रिक्वेस्ट टू सेंड इज नथिंग बट दिस इज जनरेटेड बाय कम्प्युटर टू इन्फॉर्म मोडेम दॅट प्लीज ट्रान्समिट द डेटा. म्हणजे तो डेटा मला आता तुम्ही ट्रान्समिट करा. जो डेटा तुम्ही मोडेमने रिसिव्ह केलाय तो डेटा कम्प्युटरला आता तुम्ही ट्रान्समिट करा. म्हणजे रिक्वेस्ट करतो तो की सेंड मी द डेटा. ओके. अँड ज्यावेळेस कम्प्युटर मोडेमला सांगतो की रिक्वेस्ट करतोय की सेंड मी द डेटा, तो डेटा ज्यावेळेस मोडेम रिसिव्ह करतो त्यावेळेस मोडेम परत कम्प्युटरला सिग्नल देतो की येस आय एम क्लिअर टू सेंड, मी तुम्हाला सेंड करायला रेडी आहे. म्हणजे दोन वेगवेगळे हँडशेकिंग सिग्नल बघा. डेटा टर्मिनल रेडीला मोडेम रिस्पॉन्ड करतो डेटा सेट रेडीने, आणि रिक्वेस्ट टू सेंड रेडीला मोडेम सिग्नल देतो क्लिअर टू सेंड. बरोबर. आणि 9th पिन आहे रिंग इंडिकेटर. रिंग इंडिकेटर म्हणजे ज्यावेळेस मोडेमला एक टेलिफोन पण कनेक्ट असतो, ज्यावेळेस टेलिफोन कॉल येतो त्यावेळेस टेलिफोन कॉलला रिंग इंडिकेटर पिन कनेक्टेड असते की त्याच्यावर तुम्ही कॉल रिसिव्ह करता असं तो इंडिकेट करतो. ओके. सो all these 9 pins are there. So data carrier detect म्हणजे फिजिकल कनेक्शन डिटेक्ट होतं त्यावेळेस. रिसिव्ह डेटा, मॉडेम कडून कम्प्युटरला ह्या पिन वरून डेटा येतो. ट्रान्समिट डेटा म्हणजे कम्प्युटर हा मॉडेमला ह्या पिन वरून डेटा ट्रान्समिट करतो. ज्यावेळेस कम्प्युटर डेटा रिसिव्ह करायला रेडी होतो त्यावेळेस तो DTR ह्या पिनवर सिग्नल सेट करतो. पिन नंबर 5 इज ग्राउंड. देन पिन नंबर 6 इज युअर डेटा सेट रेडी. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचा डेटा सेंड होतोय, म्हणजे मॉडेम ज्यावेळेस डेटा सेंड करायला रेडी होतो त्यावेळेस तो DSR वर सिग्नल पाठवणार. आणि मग रिक्वेस्ट टू सेंड म्हणजे प्लीज सेंड मी द डेटा, हा रिक्वेस्ट कम्प्युटर मोडेमला पाठवतो. आणि क्लिअर टू सेंड मीन्स तुम्हाला ही जी काही रिक्वेस्ट केली RTS ने, तर ही रिक्वेस्ट तुमची मोडेम क्लिअर टू सेंडने रिप्लाय देतो. आणि ज्यावेळेस फोन कॉल येतो त्यावेळेस तुमचा डेटा फोन कॉल येतो त्यावेळेस RI ह्या थ्रू तो इंडिकेट केला जातो. ओके. सो दॅट इज युअर रिंग इंडिकेटर. आय होप इट इज क्लिअर ना. आता हे क्लिअर झालंय की डेटा कसा ट्रान्समिट आणि रिसिव्ह केला जातो. पण आता हे जे काही TTL टू CMOS आणि CMOS टू TTL जे कन्व्हर्जन आहे ते कसं केलं जातं ते आपण एक शॉर्ट मध्ये बघू. So as you can see, this MAX 232 IC is there. Okay, this MAX 232 IC is there. This MAX 232 IC had total 16 pins are there. Total 16 pins are there. Pin number 1 to 16. So pin number 1 is your C1 plus. Pin number 2 is V plus. Pin number 3 is C1 minus. Then C2 minus. Then V minus. Pin number 7 is T2 out. T2 out. Then R2 in. Pin number 9 is R2 out. T2 in. T1 in.
then R1 out, R1 in, T1 out, ground and VCC. Likewise, total 16 pins are there. What is the function of these pins? Okay. From pin number 1 to 6, जे काही C1 plus, C1 minus, C2 plus, C2 minus, V plus आणि V minus जे आहे हे कॅपॅसिटर्स कनेक्ट करण्यासाठी आहे. हे जे टोटल 1 to 6 पिन्स आहे कॅपॅसिटर कनेक्ट करण्यासाठी आहे. ज्यावेळेस तुम्हाला बायनरी व्होल्टेजला टीटीएल मध्ये कन्वर्ट करायचं किंवा टीटीएलचं बायनरी व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट करायचं तर तुम्हाला व्होल्टेजेस कन्वर्ट करायचे. ते व्होल्टेजेस कन्वर्ट करण्यासाठी या इथे कॅपॅसिटर्स कनेक्ट केलेले असतात. मग ते कॅपॅसिटर्स व्होल्टेजला कन्वर्ट करण्याचं काम करतात. बरोबर. एक मॅक्स 232 ला तुम्ही दोन डिव्हाइसेस कनेक्ट करू शकता, म्हणजे दोन कम्प्युटर आणि दोन मोडेम. बरोबर. दॅट इज वाय तिथे T1 in, T1 out, T2 in, T2 out, R1 in, R1 out, R2 in, R2 out असे चार रिसिव्हर आणि ट्रान्समीटर आहे. आणि एक कम्प्युटर मोडेम कनेक्ट केला की ह्या टोटल जे काही तुमचे 8 पिन्स पैकी 4 पिन लागणार. ज्यावेळेस एक मोडेम आणि एक कम्प्युटर यूज कराल म्हणजे तुमचा जो काही मोडेम आहे हे बघा पिन नंबर 7 हा तुमचा आहे T2 in, T2 out. So this T2 out pin is connected to the receiver of PC. PC च्या रिसिव्हरला कनेक्टेड असणार. ओके. PC च्या रिसिव्हर T2 out and T1 in. हे बघा आता आपण म्हटलंय T2 out, मग याचा T1 in जो आहे तो तुमच्या मोडेमच्या ट्रान्समीटरला कनेक्ट असतो. कारण की ज्यावेळेस ट्रान्समीटर रिसिव्ह करेल त्यावेळेसच कम्प्युटर रिसिव्ह करेल. मग T1 in ला तुमचं बायनरी व्होल्टेज येणार आणि T2 out ला तुमचं हे त्याचं टीटीएल व्होल्टेज येणार. म्हणजे मोडेमचं सीमॉस व्होल्टेज हा मॅक्स 232 तुमच्या टीटीएल मध्ये कन्वर्ट करेल. बरोबर. म्हणजे ही झाली एक ट्रान्समिटिंग लाईन मोडेम कडून पीसीला. मग आता ज्यावेळेस पीसी ट्रान्समिट करेल तर पीसीचं सीमॉस लॉजिक असेल, सॉरी टीटीएल लॉजिक असेल ते आपल्याला सीमॉस मध्ये कन्वर्ट करायचं. सो यू विल कनेक्ट इट टू R2 in. म्हणजे जो रिसिव्हरचा इन आहे तो पीसीच्या ट्रान्समीटरला असणार आणि रिसिव्हरचा आउट हा मोडेमच्या रिसिव्हरला असणार आणि मोडेमचा ट्रान्समीटर हा टीच्या इनला असणार आणि मोडेमचा तुमचा पीसीचा रिसिव्हर हा टीच्या आउटला असणार. बरोबर. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस मोडेम कडून डेटा पाठवता तो टीला जाणार आणि टीचा डेटा पीसीच्या रिसिव्हरला जाणार. सो टी इन विल बी मोडेम and T out will be your PC and R in is your PC transmitter and R out is your modem receiver. So T stands for transmitter, R stands for receiver. So likewise two devices म्हणजे दोन PC दोन modem, likewise 4 devices can be connected to single MAX 232 IC. Okay, so hope it is clear. So again I am telling you that T in मग तो T1 in असो किंवा T2 in असो तो मोडेमचा ट्रान्समीटर. आता जसं T ला मोडेमचा ट्रान्समीटर आहे तसं T आउट ला पीसीचा रिसिव्हर असणार आहे. ओके. सो T1 आउट आणि T2 आउट हे दोन्ही पण काय असणार आहे तुमचे रिसिव्हर पीसीचे. आणि R1 आणि R2 in हे तुमचे पीसीचे ट्रान्समीटर असणार आहे आणि R1 R2 आउट हे तुमचे मोडेमचे रिसिव्हर असणार आहे. ओके. सो लाइकवाइज दिस इज कनेक्टेड. द इंटरफेसिंग डायग्राम हियर इट इज शोन ॲज यू कॅन सी. इथे तुम्हाला दिसते. ओके. सेम डायग्राम विल बी शेअर्ड टू यू ऑन माय वेब पेज also and as well as my blog also and YouTube also and WhatsApp group also. Similar notes will be again shared to your MVP ESDS software also. I hope you have downloaded it. So this is it for today's lecture, and from next lecture we'll see the another serial communication protocols.